کے بعد کسی کا مکڑا سجتا ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی کو امام اعظم ماننے کے بعد کسی پیر و فقیر کی طرف تکنے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم، امام اعظم محمد الرسول اللہ، قائد اعظم محمد الرسول اللہ۔ تم جیسوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ انسان کو انسانوں کی عقل کے مطابق اتر کے بات کرنی چاہیے۔ تمہاری عقلیں موٹی ہے، اس لیے یہ موٹی مثال تمہیں سمجھاتا ہوں، شاید تم سمجھ جاؤ۔ ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ ایک لڑکا ایک لڑکی کے پیچھے پیچھے جا رہا، وہ بار بار دیکھ رہی ہے، پیچھے آ رہا ہے، کہتا خیر صلی اللہ کی ہویا؟ کہا تجھ سے پیار ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا ایک منٹ میں دیکھ لیتی ہوں، جھوٹ بولتا ہے یا سچ کہتا ہے؟ کہا بڑا بے وقوف ہے، پاگل ہے، پیار کرنا تھا تو وہ پیچھے دیکھ، ایک اور لڑکی آ رہی مجھ سے بڑی زیادہ خوبصورت ہے، اس کو تو دیکھ۔ اس نے اتنا سننا تھا کہ اس سے بھی زیادہ پیاری، فوراً مڑ کے دیکھا تو اس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ سچا پیار ہوتا تو پیچھے نہ دیکھتا۔ تمہارا بھی پیار سچا ہے، نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہو پھر رضوی بن جاتے ہو، نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہو پھر چشتی اور قادری بن جاتے ہو، نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہو پھر نقشبندی بن جاتے ہو، پھر نوری اور سہروردی یاد آ جاتا ہے۔ ارے ہمارا پیار نبی سے سچا ہے، کیونکہ اللہ کی قسم ہم نے جب سے محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس کے بعد نہ کسی پیر کو دیکھنے کی حاجت آئی ہے، نہ کسی بزرگ کا لڑ پکڑنے کی ضرورت پڑی ہے۔ ہم نے لڑ پکڑا ہے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا۔ ہم نہ چشتی ہیں، نہ قادری ہیں، نہ سہروردی ہیں، نہ رضوی ہیں، نہ نوری ہیں، نہ صوفی ہیں، ہم محمدی ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم محمدی ہیں۔ اور جی آپ نہیں مانتے قیامت کا دن ہوگا، اماموں کے نام سے پکارا جائے گا۔ آپ نہیں مانتے قیامت کا دن اماموں کے نام سے پکارا جائے گا۔ من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں ہوگا پھر اس کو شیطان کے نام سے پکارا جائے گا۔ ہم نے کہا تمہاری اس بات کا یہی مفہوم بھی مان لیا جائے تو اللہ کی قسم سب سے زیادہ فخر کے قابل اہل السنہ اہل الحدیث ہے۔ کیوں؟ تمہیں تمہارے پیروں اور اماموں کے نام سے پکارا جائے گا، ہمیں امام کائنات محمد کے نام سے پکارا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ آؤں گا، حوض کوثر کا جام جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنے پیالے ہوں گے، میری امت آئے گی، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، رنگ دودھ جیسا، مٹھاس شہد سے زیادہ، جو ایک بار مصطفیٰ کے پیارے ہاتھوں سے کوثر کا جام پی لے گا جنت میں داخل ہوتے تک دوبارہ اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یہ تمہاری کوثری ہوگی جو خواجہ پلائے گا، یہ حوض کوثر نہیں ہے جو محمد کو رب نے انعام دیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوثر کا جام سب کو پلاتے ہیں خواجہ، ملتے ہیں خود نبی سے ملاتے ہیں خواجہ، روتے ہوا کو پل میں ہنسا دیتے ہیں خواجہ، بگڑا ہوا نصیب بنا دیتے ہیں خواجہ۔ کوثر کا جام سب کو پلا دیتے ہیں خواجہ، ملتے ہیں خود نبی سے ملا دیتے ہیں خواجہ، روتے ہوا کو پل میں ہنسا دیتے ہیں خواجہ، بگڑا ہوا نصیب بنا دیتے ہیں خواجہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روتوں کو ہنسانے والا اللہ ہے، اور اللہ نہ ہنسائے تو کوئی رونے والا ہنس۔ کسی کی بات کیا کروں؟ اپنے قائد اعظم، اپنے امام اعظم، اپنے رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتا ہوں۔ پیارے حبیب کی پیاری گود میں پیارا لال ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضا فوت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پیارے حبیب کی آنکھوں سے آنسو گرے یا نہیں؟ آپ روئے یا نہیں؟ اور پھر کہا ابراہیم تیری جدائی نے تیرے بابا کو بڑا غمگین کر دیا ہے، زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مصطفیٰ روئے، میرے مصطفیٰ کو کس نے ہنسایا؟ ظالموں نے کہا یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دم کٹا، جڑ کٹا، اس کی نسل ختم ہو گئی۔ میرے رب نے اپنے پیارے حبیب کو مسکراہٹیں دی یا نہیں؟
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। प्यारे हबीब, तेरे दुश्मनों का नामो निशान मिट जाएगा। ये तुझे दुम कटा कहते हैं, जड़ कटा कहते हैं, इनकी अपनी नस्ल मार दी जाएगी। और मेरे प्यारे नबी का जिक्र जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा गूंजता रहेगा, उस वक्त तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की पुकार बुलंद होती रहेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये झूठ बोलता है कि बाबा ख्वाजा हमारा रोते वो को हंसाता है। अरे वो तो हंसतो वो को रुला कर गया। उसके रोने पे उसकी बीवी नहीं रोई थी, मरने पे। पूछिए पीरों से, जब बाबा जी फौत हुए थे बीबी हंसी थी या रोई थी? रोई थी। पहले हंस रही थी, मरते ही रोने लग गई। वो तो हंसतो वो को रुला कर गया, रोतो को कैसा हंसाएगा? उसके बच्चे रोए, उसकी बीवी रोई, उसके रिश्तेदार रोए उसके फिराक पे। वो अल्लाह है, गमगीन को खुशियां दे दे, खुशी वाले को गम दे दे, जिसको चाहे रुला दे, जिसको चाहे हंसा दे। ये इख्तियार है तो अर्श वाले अल्लाह के हाथ में है। बिगड़ा हुआ नसीब बना देते हैं ख्वाजा। अल्लाह की कसम, तुम ख्वाजा की बात करते हो, नसीब बिगाड़ने और बनाने तो मेरे रब के हाथ में है। मेरे प्यारे नबी के चचा ने कलमा नहीं पढ़ा था। मेरे नबी गमगीन हो गए थे। आसमान वाले ने ऑर्डर जारी कर दिया था, कुरान की आयात उतार दी थी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आप पसंद करें उसको हिदायत नहीं दे सकते। नबी अपने चचे को कलमा ना पढ़ा सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका बिगड़ा हुआ नसीब ठीक ना कर सके, तुम्हारा बाबा ख्वाजा किसी के नसीबों को क्या ठीक करेगा? ये झूठ की कहानी, ये झूठ के किस्से, ये शिर्क के दरवाजे इन कवालियों के जरिए खोलते हैं। नहीं यकीन तो मैं आपको इन्हीं की कवाली से यकीन करवा देता हूं। अगला जुमला सुनिए। हिंदू या मुसलमान रखे सारे ही सर पर सोने के कलश वाले मेरे ख्वाजा की चादर। हिंदू या मुसलमान सारे रखे इसे सर पे। बाबा की जो चादर है इतनी बरकत वाली है, हिंदू भी उसके नीचे सर छुपाता है, मुसलमान भी सर छुपाता है। यहीं से पता लग गया ये रोल गोल्ड है। खरी गल होंदी तो हिंदू रादी ना होंदा। अगर ये सच्चा इस्लाम होता, कभी हिंदू भी आके कहता कि नहीं तुम्हारा नहीं हमारा है, या हमारा और तुम्हारा रल मिल के सच जाए। हाय, एक बात कहूं, पल्ले से बांधना। अपने ईमान को चेक करना हो ना, अपने ईमान को आपने चेक करना हो तो उसका एक आसान सा फार्मूला है। अपने बारे में ये सोच लो कि कुफ्फार, अल्लाह के बागी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के दुश्मन आपके बारे में क्या तज्जिया करते हैं, वो आपके बारे में क्या कहते हैं। अगर कब्र परस्त, घोड़ा परस्त, ताजिया परस्त, अहले शिर्क, अहले बिदअत आपके बारे में ये तसव्वुर रखें जी बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा ठंडा मीठा, बड़ा मजेदार, सांझा जया रड़वा मिले जया, उर्स में भी आ जाते हैं और मिलाद शरीफ में भी आ जाते हैं, मुहर्रम शरीफ में भी तंजीरें तो नहीं मारते लेकिन पोला पोला कर लेते हैं। हलवा शलवा भेजा जाए तो पता नहीं खाते या नहीं खाते, लेकिन वापस कभी नहीं करते, रख लेते हैं। तो समझ लेना कि आपका ईमान डगमगा चुका है, यहाँ ईमान की हरारत नहीं है। अगर अहले शिर्क आपसे ऐसे राजी हो कि ये बड़ा अच्छा है, कभी कुछ नहीं कहता, आपसे बड़े खुश। अरे 40 साल अहले शिर्क मोहम्मद करीम से बड़े खुश रहे, बड़े मुस्कुराते रहे, आपको सादिक कहते रहे, अमीन कहते रहे, और जो ही मोहम्मद करीम की प्यारी मुबारक मीठी पाकीज़ा तय्यबा ताहिरा जुबान से जुमला निकला, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, सगे चचा ने खड़े होकर कहा तेरे हाथ टूट जाएं। अगर आप अपने ईमान में सच्चे हो, अहले शिर्क कभी आपसे राजी नहीं होंगे, कभी आपको साजा जिया नहीं समझेंगे। और अगर आप दगड़माल बन गए हो, हर किसी की चादर में जो भी चादर पहन लो, गिलास नहीं होता गिलास, उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दो गिलास लाल नजर आएगा, उसमें पेप्सी डाल दो गिलास काला नजर आएगा। अगर आप ऐसे बन गए, जो आज आपको साथ मिला ले और आप सबके साथ चल पड़े, तो समझ लो ईमान की हरारत दम तोड़ गई है। अगर ये ईमान है, ये चादरें चढ़ाना तौहीद है, ईमान है, कुरान का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, क्या हिंदू राजी होगा ईमान पे?
تم کہتے ہو مسلمان بھی سر پہ رکھتا ہے، ہندو بھی سر پہ رکھتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ ایمان نہیں ہے، یہ سارا کاروبار وہی ہے جس کو ہندو مندر میں بیٹھ کے کر رہا ہے، تم قبر پہ بیٹھ کے کر رہے ہو۔